Hello students, I am Dr.A.B. Patil. In this video lecture, we are going to discuss about the types of epithelial tissue. In previous lecture, we already discussed about the some types of epithelial tissue, and these are nothing but the squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium and ciliated epithelium. In this video lecture, we are going to discuss about the remaining types of the simple epithelial tissue, and also we discuss about the compound epithelial tissue. So first, that is the glandular epithelium. Glandular epithelium, which is formed from the cells, and these cells, the cells of glandular epithelium, which are columnar, cuboidal or pyramidal in shape. म्हणजे जर आपण बघितलं ग्लँड्युलर इपिथेलियम हा सिंपल इपिथेलियल टिश्यूचा एक टाइप आहे की जे सिंगल लेयर इपिथेलियम असणार आहे आणि सेल्स ऑफ दिस इपिथेलियल टिश्यू विच आर क्युबॉइडल columnar or pyramidal in shape. Then prominent nucleus is present, and this nucleus which is present at the base of cell. प्रत्येक सेलच्या बेसला आपल्याला न्यूक्लियस पाहायला मिळेल. Then the secretory granules which are present in the cell cytoplasm. हे जे काही सेलचं सायटोप्लाझम आहे त्या सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये आपल्याला secretory granules पाहायला मिळतील. And this cells of these glandular epithelium, they rest on the basement membrane. हे basement membrane वरती रेस्ट झालेले आहेत. single layer of the cells present असणार आहेत, and these cells which having secretory granules. Then as these cells having the secretory granules, there is a secretion, means these glandular epithelium which perform the function, that is the secretion. Secretion is its main function. Depending upon the number of cells, there are two types of the glands, and these are nothing but the unicellular gland and multicellular gland. Unicellular gland चे example जर बघायचं म्हटलं तर असेल goblet cell of the intestine. इंटेस्टाइन मध्ये इंटरनल लाइनिंग जर आपण बघितलं तर हे ग्लँड्युलर इपिथेलियमच असणार आहे आणि त्याच्यामध्ये ह्या गॉबलेट सेल्स प्रेझेंट असतील. अँड मल्टीसेल्युलर ग्लँड्सचं एक्झाम्पल जर आपण बघितलं, एक्झाम्पल ऑफ दिस मल्टीसेल्युलर ग्लँड इज सलायव्हरी ग्लँड. देन डिपेंडिंग अपॉन देअर सिक्रेशन, there are two types of the glands, that is exocrine gland and endocrine gland. Exocrine glands, these are the duct bearing gland, and endocrine glands, these are the ductless gland. म्हणजे जर आपण बघितलं दोन टाइपच्या ग्लँड आहेत. एक्झोक्राइन ग्लँड जे असतात, these exocrine glands which are the duct bearing gland, या duct bearing glands असणार आहे. And their secretion which is released, or their secretion which is poured at the site, म्हणजे ज्या ठिकाणी ते हार्मोन इसेन्शियल आहे तिथपर्यंत ते पाठवलं जातं, कारण या ग्लँड्स मध्ये डक्ट असणार आहे. सो द हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड or the secretion, different enzymes or hormones which are secreted by this exocrine gland which are poured at the site. But endocrine gland जे असणार आहे, these are ductless gland, and the hormones which are secreted by this endocrine gland, they are directly released into the blood. ब्लड मध्ये डायरेक्टली रिलीज केले जातात आणि ब्लड मार्फत जिथं ते हार्मोन लागणार आहे त्या ठिकाणी तिथपर्यंत ते ट्रान्सफर केले जातात थ्रू द सर्क्युलेटरी सिस्टम. फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं, एक्झोक्राइन ग्लँड फॉर एक्झाम्पल असेल, दॅट इज द सलायव्हरी ग्लँड आहे. त्याचबरोबर जर आपण बघितलं स्वेट ग्लँड आहे, सलायव्हरी ग्लँड, स्वेट ग्लँड, दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द एक्झोक्राइन ग्लँड. आणि एंडोक्राइन ग्लँडचे एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल येईल, दॅट इज पिट्युटरी ग्लँड आहे, थायरॉइड ग्लँड आहे, पॅराथायरॉइड ग्लँड आहे. दीज आर द सम एक्झाम्पल्स ऑफ दीज एंडोक्राइन ग्लँड. देन what is the main function of this glandular epithelium? The glandular epithelium जर आपण बघितलं, which is present, or this glandular epithelium which is found in the inner lining of the digestive tract and respiratory tract.
and where it lubricates the inner lining of the digestive and respiratory tract. Respiratory tract and digestive tract आतून lubricate करण्याचं काम हे ग्लँड्युलर इपिथेलियम करणार आहे, कारण त्याचं इंटरनल लाइनिंग हे ग्लँड्युलर इपिथेलियम पासून फॉर्म झालं असेल. Then this glandular epithelium which also secrete the mucus, and this mucus which trap the dust particle or the other pathogen. जर समजा respiratory tract or the digestive tract मध्ये काही डस्ट पार्टिकल पॅथोजन जर आले तर ते ट्रॅप करण्याचं काम हे काय करणार आहे, म्युकस ग्लँड करतात. म्हणजे द ग्लँड्युलर एपिथेलियम which secrete the mucus which trap this dust particle. Glandular epithelium which perform the main function, that is secretion of different enzymes and hormones. आपल्या बॉडी मध्ये सिक्रेट होणारे जे डिफरंट एन्झाइम्स असतील, हार्मोन्स असतील, these are secreted by these glandular epithelium. So main function आहे glandular epitheliumचा, that is the secretion. Then the next type आहे simple epithelial टिश्यूचा, that is sensory epithelial tissue. The sensory epithelial tissue which is composed of modified columnar cells and neurosensory cells. जर आपण बघितलं हे जे काही sensory epithelial tissue जे असणार आहे, this sensory epithelial tissue which is composed of modified columnar cells and elongated neurosensory cells. Elongated neurosensory cells and modified columnar epithelial cells पासून हे सेन्सरी इपिथेलियल टिश्यू फॉर्म होणार. देन द सेल्स, आता आपण जर बघितलं तर त्या सेल्स वरती सेन्सरी हेअर प्रेझेंट असतील. सेल्स वरती सेन्सरी हेअर प्रेझेंट असतील. जर आपण ही डायग्राम बघितली तर आपल्याला इथे दिसेल सम रिसेप्टार सेल्स इथं प्रेझेंट आहेत, देन डेंड्राइट्स प्रेझेंट आहेत इथं. त्याचबरोबर सपोर्टिंग सेल्स आपण बघतोय, या ज्या आहेत त्या सपोर्टिंग सेल्स आहेत, दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स असतील. देन ऑल्सो हिअर वी ऑब्झर्व द ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक्ट आहे. ऑल्फॅक्टरी लोब्स मध्ये आपण बघू शकतो ऑल्फॅक्टरी बल्ब आहे हा, आणि या ऑल्फॅक्टरी बल्ब मध्ये हे ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक्ट फॉर्म झाले. देन मायट्रल सेल्स असतील, मायट्रल सेल्स पासून निघालेले असे हेअर लाईक आपल्याला स्ट्रक्चर पाहायला मिळतात. अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक्ट आहे हा. देन देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ सेरिब्रिफॉर्म प्लेट आहे इथं, सेरिब्रिफॉर्म प्लेट आहे. त्याचबरोबर खालच्या साईडला आपल्याला हे इपिथेलियल टिश्यू पाहायला मिळतात. हे इपिथेलियम आहे, दॅट इज सेन्सरी इपिथेलियल टिश्यू असणार, की जे मॉडिफाईड कॉलमनार सेल अँड न्यूरोसेन्सरी सेल्स पासून फॉर्म झालेले. तर या सेल्स वरती जर आपण बघितलं फ्री सरफेस वरती सेन्सरी हेअर प्रेझेंट असते. And the main function of this epithelial tissue, that is perceive the internal or the external stimuli. Main function of this sensory epithelial tissue, that is receive or perceive the internal or the external stimuli. Internal or external stimuli receive करण्याचं function हे epithelial tissue करणार. Then this epithelial tissue which is found in the नोज मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल, दॅट इज ऑल्फॅक्टरी. देन द इयर मध्ये जी पाहायला मिळते दॅट इज द घेतलं तर ऑडिटोरी हेअर सेल्स असतील, आणि आय मध्ये फोटो रिसेप्टार्स असणार आहेत. अँड देअर मेन फंक्शन दॅट इज रिसीव द एक्सटर्नल ऑर द इंटरनल स्टिम्युलाई. देन द नेक्स्ट आपल्याला सिंपल इपिथेलियल टिश्यूचा टाईप बघायचा आहे, तो म्हणजे आहे जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू. The germinal epithelial tissue which are present in the sex organ. सेक्स ऑर्गन मध्ये प्रेझेंट असणार. म्हणजे जर आपण बघितलं टेस्टिस मध्ये ज्या सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स असतील, these seminiferous tubules internal lining जे असणार आहे, lining of this seminiferous tubule which is formed from the germinal epithelial tissue as well as they are present in the lining of the ओहरी. ओहरीचं जे इनर लाइनिंग आहे which is also formed from the germinal epithelial tissue. The cells of this germinal epithelial tissue they undergo meiosis to form the gametes. म्हणजेच या इपिथेलियल टिश्यू जे असणार जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू त्याच्यामध्ये मिओसिस होईल अँड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द गॅमेट. गॅमेट फॉर्मेशन मध्ये त्याचा इम्पॉर्टंट रोल आहे. सो these are the different types of the simple epithelial tissue.
Then we discuss that is the compound epithelial tissue. Compound epithelial tissue which is formed from the many layers of the cells. कारण सिंपल इपिथेलियल टिश्यू हा सिंगल लेअर ऑफ द सेल्स पासून फॉर्म झालाय, पण कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू जर आपण बघितला, दे आर फॉर्म फ्रॉम द मेनी लेयर्स ऑफ द सेल. And there are two main types आपण बघू शकतो, that is stratified epithelium and transitional epithelium आपण बघणार. आता transitional epithelial tissue जे असणार आहे, which is also one of the compound epithelial tissue which is formed from the 2 to 6 layers of the cells. म्हणजे हे जे काही आपल्याला सेल्स लेयर्स दिसतात सेलचे ते 2 to 6 लेयर्स असतील. And this transitional epithelial tissue which is mostly found in the organ which undergo stretching. म्हणजे ज्या ऑर्गनचं स्ट्रेचिंग होणार आहे त्या ठिकाणी आपल्याला ह्या ट्रान्झिशनल इपिथेलियल टिश्यू पाहायला मिळतात. द सेल्स ऑफ दिस ट्रान्झिशनल इपिथेलियल टिश्यू चेंज इन शेप अँड स्ट्रक्चर डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेच. म्हणजे किती प्रमाणात ते तिथला तो ऑर्गन स्ट्रेच होणार आहे त्यानुसार या ट्रान्झिशनल इपिथेलियल सेल्स ट्रान्झिशनल इपिथेलियल टिश्यू मधल्या सेल्स काय होतील, स्ट्रेच होणार आहे आणि त्यांचा शेप आणि स्ट्रक्चर काय होईल, चेंज होईल. फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं, या सेल्स कुठे प्रेझेंट असणार आहेत तर युरिनरी ब्लॅडर मध्ये प्रेझेंट असतील. अँड देअर मेन फंक्शन दॅट इज डिस्टेन्शन, दॅट इज द काय असेल डिपेंडिंग अपॉन, म्हणजे ज्या पद्धतीने रिक्वायरमेंट आहे त्या पद्धतीने थोडीफार त्याची साईज जी असणार आहे ती कमी किंवा जास्त होऊ शकते. स्ट्रेच त्याच्यावरती ताणला जाऊ शकतो तो ऑर्गन आणि थोडाफार तो स्ट्रेच होऊन थोडीशी साईज त्याची इन्क्रीज होऊ शकते कारण तिथं ट्रान्झिशनल इपिथेलियल टिश्यू प्रेझेंट असणार. देन नेक्स्ट आहे दॅट इज स्ट्रॅटिफाइड इपिथेलियम. स्ट्रॅटिफाइड इपिथेलियम which is formed from the more than 6 layers of the cells. म्हणजे हे जे काही सिंगल लेअर आपण सिंपल टाइप मध्ये बघितलं होतं, कंपाऊंड मध्ये सिंगल लेअर पेक्षा जास्त म्हणजे 2 असतील त्याच्यापेक्षा जास्त असतील, पण आपण जर बघितलं मोस्टली ह्या स्ट्रॅटिफाइड इपिथेलियम मध्ये 6 लेयर्स पेक्षा सुद्धा जास्त काय असू शकतात, सेलचे लेयर्स प्रेझेंट असतील. These cells, आता ह्या ज्या काही सेल्स असणार आहेत, बेसल सेल जे असणार आहेत, द बेसल लेअर ऑफ दीज सेल्स ऑफ द स्ट्रॅटिफाइड इपिथेलियम दे आर बेस्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. सगळ्यात बेसल लेअर जी असणार आहे सेलची ती बेसमेंट मेम्ब्रेन वरती रेस्ट झालेली आहे. अँड ऑल सेल्स ऑफ दीज बेसल लेअर, सगळ्यात बेसल लेअर मधल्या सगळ्या ज्या सेल्स असणार आहेत they having the prominent nucleus, त्यांच्यामध्ये prominent nucleus आहे. and this is called as a stratum germinativum. This lower layer of the cell which is known as a stratum germinativum म्हटलं जाईल. आणि आता ह्याच्यावरती एकावर एक असे लेयर्स प्रेझेंट आहेत, ते किती आहेत, 6 लेयर्स पेक्षा सुद्धा जास्त असू शकतात. आणि अप्पर मोस्ट, सगळ्यात अप्पर मोस्ट लेअर जो असणार आहे ते त्या सेल ज्या असतील टॉपमोस्टच्या किंवा फ्री सरफेस जो असणार आहे तिथल्या सेल्स या कशा असतील, फ्लॅट असणार आहे. अँड ऑल्सो देर इज अ अब्सेन्स ऑफ न्यूक्लियस, तिथं न्यूक्लियस अब्सेंट असणार आहे. अँड दिस लेअर विच इज नोन ॲज अ स्ट्रॅटम कॉर्नियम, त्याला स्ट्रॅटम कॉर्नियम म्हटलं जातं. देन दिस स्ट्रॅटिफाइड इपिथेलियम, the main function of this stratified epithelium that is the protection. त्याचं main function काय आहे, protection. then where this stratified epithelium पाहायला मिळेल, stratified epithelium which perform the function that is protection. then this stratified epithelium which is present in the skin, esophagus, cornea, vagina and rectum. म्हणजे जर आपण बघितलं this epithelial tissue found in the epidermis of skin. स्किनची epidermis लेअर जी असणार आहे ती कशापासून फॉर्म झाली आहे, स्ट्रॅटिफाइड इपिथेलियम पासून फॉर्म झाली आहे. देन इसोफेगस आहे, कॉर्निया आहे, वजायना आहे, रेक्टम आहे. The epidermis which is formed from this stratified epithelium and main function that is the protection. main function काय त्याचं, protection. So this is all about the different types of the epithelial tissue. Then next point आपण डिस्कस करणार
करणार आहोत, दॅट इज द सेल जंक्शन्स. Cell junctions means when you observe the epithelial cells, all these epithelial cells, these are connected to each other, and in between these epithelial cells laterally there is a connection, or these epithelial cells they are connected to the basement membrane. म्हणजे जर आपण बघितलं या इपिथेलियल सेल्स असणार आहेत, त्या इपिथेलियल सेल्स या लॅटरली एकमेकाशी कनेक्ट आहेत. त्याचबरोबर ह्या ज्या इपिथेलियल सेल्स असणार आहेत, दीज इपिथेलियल सेल्स विच आर रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, सो दे आर आल्सो कनेक्टेड विथ दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो इन बिटवीन दीज इपिथेलियल सेल्स, हे जे काही इपिथेलियल सेल्स असणार आहेत त्या इपिथेलियल सेल्स मध्ये आणि या इपिथेलियल सेल्स आणि बेसमेंट मेम्ब्रेन मध्ये जे काही कनेक्शन असणार आहे तिथं त्याला आपण काय म्हणतो, सेल जंक्शन्स म्हणतो. ऑल दीज इपिथेलियल सेल्स विच आर कनेक्टेड टू इच अदर, ह्या ज्या नंबर ऑफ इपिथेलियल सेल्स असतील दे आर कनेक्टेड टू इच अदर ऍज वेल एज दीज इपिथेलियल सेल्स अँड बेसमेंट मेम्ब्रेन, यांच्यामध्ये जे कनेक्शन असणार आहे दे आर कनेक्टेड टू इच अदर लॅटरली ऍज वेल एज दीज इपिथेलियल सेल्स दे आर कनेक्टेड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन विथ द हेल्प ऑफ सेल जंक्शन्स. सेल जंक्शन्स असणार आहे. अँड देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ द सेल जंक्शन. सो फर्स्ट जंक्शन आहे दॅट इज द टाइट जंक्शन. पहिला टाइप आहे टाइट जंक्शन. देन व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस टाइट जंक्शन. आता टाइट जंक्शनचं फंक्शन काय आहे, मेंटेन द सेल पोलॅरिटी अँड प्रिव्हेंट द लॅटरल डिफ्युजन ऑफ प्रोटीन्स अँड आयन्स. म्हणजेच हे जे काही आपल्याला जंक्शन्स पाहायला मिळतात त्याला टाइट जंक्शन आपण म्हणतो, की जे लॅटरली दोन इपिथेलियल सेलच्या मध्ये प्रेझेंट आहे आणि ते काय करेल तर मेंटेन द सेल पोलॅरिटी, सेलची पोलॅरिटी मेंटेन करते. म्हणजे प्रत्येक सेल जर आपण बघितली, इच सेल स्पेसिफाय ए स्पेसिफिक शेप, साइज, structure, and this is nothing but the cell polarity, and this cell polarity which is maintained with the help of this tight junction, as well as it prevent the lateral diffusion of proteins and ions. प्रोटीन आणि आयन्सचं जे काही लॅटरल डिफ्युजन होणार आहे ते प्रिव्हेंट करण्याचं काम हे टाइट जंक्शन्स करते. देन नेक्स्ट टाइप आहे जंक्शनचा दॅट इज हेमिडेस्मोसोम्स. तर हेमिडेस्मोसोम जे असणार आहे, दीज हेमिडेस्मोसोम्स allows the cells to strongly adhere to basement membrane and maintain the homeostasis. म्हणजे जर आपण बघितलं मेन फंक्शन काय याचं, तर हे जे हेमिडेस्मोसोम्स असतील allows the cell to strongly adhere to the basement membrane. म्हणजेच ही जी काही बेसमेंट मेम्ब्रेन आहे त्या बेसमेंट मेम्ब्रेनला अटॅच होण्यासाठी, अडेर होण्यासाठी, म्हणजेच या इपिथेलियल सेल जे असणार आहेत त्या इपिथेलियल सेल्स या बेसमेंट मेम्ब्रेनला अटॅच होण्यामध्ये, अडेर होण्यामध्ये ह्या हेमिडेस्मोसोम्स या सेल जंक्शनचा इम्पॉर्टंट रोल असेल. ऍज वेल ऍज इट ऑल्सो मेंटेन द होमिओस्टॅसिस इन द सेल. आता होमिओस्टॅसिस म्हणजे काय असणार आहे, होमिओस्टॅसिस मीन्स मेंटेन द इंटरनल एन्व्हायरमेंट ऑफ द सेल. सेलच्या आतमधलं इंटरनल एन्व्हायरमेंट मेंटेन केलं पाहिजे, त्याच्याशिवाय ज्या काही फिजिओलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शन्स आहेत त्या नॉर्मली होणार नाही. अँड टू मेंटेन दिस होमिओस्टॅसिस, दिस हेमिडेस्मोसोम्स, दिस सेल जंक्शन्स प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. देन गॅप जंक्शन्स. आता गॅप जंक्शन्स जर आपण बघितले दोन सेल्सच्या मध्ये हे गॅप जंक्शन्स असणार आहेत. या गॅप जंक्शनचं मेन फंक्शन काय असेल, अलाउ द पॅसेज ऑफ आयन्स अँड स्मॉल मॉलिक्युल्स and also perform that is exchange of chemical message between the cells. पहिलं फंक्शन जर आपण बघितलं, allow the passage of ions and small molecules. म्हणजे दोन सेलच्या मध्ये असे हे गॅप जंक्शन्स आहेत. आणि हे गॅप जंक्शन कसं काम करणार आहेत, एखाद्या गेट सारखं काम करतील. म्हणजे एखाद्या आयनला आत सेलच्या आतमध्ये एंट्री द्यायची आहे, किंवा एखादा आयन किंवा जे स्मॉल मॉलिक्युल्स आहेत ते त्या सेल मधून बाहेर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड मध्ये ट्रान्सफर करायचे,
त्यावेळी ते गेट्स काय होतील, ओपन होतील, म्हणजे हे गॅप जंक्शन्स ओपन होतील आणि त्या गॅप जंक्शन मधून हे आयन्स आणि स्मॉल मॉलिक्युल्स काय होणार आहेत, एक्सचेंज होतील, म्हणजे सेल मधून बाहेर जातील आणि बाहेरून आतमध्ये येतील. म्हणजे गॅप जंक्शनचं मेन फंक्शन काय आहे, अलाउ द पॅसेज ऑफ आयन्स अँड स्मॉल मॉलिक्युल्स. नेक्स्ट फंक्शन आहे याचं एक्सचेंज ऑफ केमिकल मेसेज बिटवीन द सेल्स. म्हणजे जेव्हा एखादा सिग्नल, एखादा मेसेज जेव्हा सेल रिसीव्ह करणार आहे, तेव्हा एका सेलकडून दुसऱ्या सेलकडे हा मेसेज एक्सचेंज करण्यामध्ये सुद्धा या गॅप जंक्शनचा इम्पॉर्टंट रोल असेल. मीन्स इट प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ केमिकल मेसेज बिटवीन द सेल्स. सेल्स मध्ये केमिकल मेसेज एक्सचेंज करण्याचं काम हे गॅप जंक्शन्स करते. देन नेक्स्ट जंक्शन आहे दॅट इज सेल जंक्शन, दॅट इज डेस्मोसोम्स. आता डेस्मोसोम्स किंवा त्याला डीएस पण आपण म्हणतो. these desmosomes which play important role to provide mechanical strength to the epithelial tissue, cardiac muscles and meninges. म्हणजे जर आपण बघितलं तर हे डेस्मोसोम्स जे असणार आहेत, these desmosomes, these cell junction which provide mechanical strength to the epithelial tissue. ज्या काही epithelial tissue आहेत त्या epithelial टिश्यूला मेकॅनिकल स्ट्रेंथ देण्याचं काम करतात. त्याचबरोबर जे कार्डियक मसल्स आहेत, हार्ट मध्ये कार्डियक मसल्स प्रेझेंट असतील, त्या मसल्सला मेकॅनिकल स्ट्रेंथ दिली जाते with the help of these desmosomes, as well as desmosomes gives the mechanical strength to the meninges. meninges म्हणजे जर आपण ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड यांच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर तिथं आपल्याला मेनिंजेस पाहायला मिळतात. म्हणजेच ब्रेन वरती जे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग प्रेझेंट असणार, ड्युरा मॅटर, पाया मॅटर, आर्कॅनॉइड मॅटर, हे जे काही मेनिंजेस आहेत त्या मेनिंजेसना मेकॅनिकल स्ट्रेंथ देण्याचं काम हे डेस्मोसोम्स करते. देन द नेक्स्ट सेल जंक्शन आहे दॅट इज अडेरन्स जंक्शन्स. AJS आपण त्याला म्हणतो, अडेरन्स जंक्शन्स. These junctions involves in signaling pathways and transcriptional regulation. म्हणजे एकतर या जे काही हे जंक्शन्स आहेत त्यांचं मेन फंक्शन काय, इन्व्हॉल्व्स इन सिग्नलिंग पाथवे. म्हणजे जो काही सिग्नल पास करायचा आहे त्या सिग्नल पास करण्यामध्ये जो पाथवे आहे त्याच्यामध्ये ते इन्व्हॉल्व्स असणार. हे जंक्शन्स कशामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत, सिग्नलिंग पाथवे. म्हणजे एखादा सिग्नल जेव्हा रिसिव्ह केला जातो बॉडीमध्ये तेव्हा तो एका सेलकडून दुसऱ्या सेलकडे ट्रान्सफर केला पाहिजे आणि त्यामध्ये या अडेरन्स जंक्शनचा इम्पॉर्टंट रोल असणार. ऍज वेल ऍज दे परफॉर्म द फंक्शन दॅट इज ट्रान्सक्रिप्शनल रेग्युलेशन. ट्रान्सक्रिप्शनल रेग्युलेशन मध्ये पण त्याचा इम्पॉर्टंट रोल असेल. So these adherence junctions play important role in the signaling pathway and transcriptional regulations. So this is all about the different types of the cell junctions. So here we completed the epithelial tissue and cell junction. आता याच्याशी रिलेटेड डिफरंट क्वेश्चन्स आपल्याला विचारले जातात. हे सेल जंक्शन जे आहेत ते इम्पॉर्टंट आहेत. याच्याशी रिलेटेड आपल्याला नीट आणि सीईटी मध्ये क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात. प्रत्येक जंक्शनचं मेन फंक्शन काय ते फंक्शन आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. त्याच्याशी रिलेटेड आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो किंवा ह्या ज्या डायग्रॅम्स आहेत त्या डायग्रॅमशी रिलेटेड पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकेल. एखादी डायग्रॅम जंक्शनची दिली जाईल आणि ती आयडेंटिफिकेशन साठी सुद्धा येऊ शकते. त्याचबरोबर जे काही इपिथेलियल टिश्यूचे आपण डिफरंट टाइप्स बघितले, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू आणि कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू, यामध्ये आपल्याला त्यांचं जे काही लोकेशन आहे म्हणजे कुठेही इपिथेलियल टिश्यू आपल्याला पाहायला मिळणार आहे, त्याचं मेन फंक्शन काय याच्याशी रिलेटेड आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. थेअरीमध्ये आपल्याला त्याच्याशी रिलेटेड मॅच द पेअर मध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकेल, एमसीक्यू मध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो किंवा एक चार्ट दिला जातो आणि तो चार्ट कंप्लीट करण्यासाठी येऊ शकतो आपल्याला. म्हणजे टिश्यूचं नाव दिलं जाईल, इपिथेलियल टिश्यूच्या टाईपचं नाव दिलं जाईल, त्याचं लोकेशन आणि फंक्शन आपल्याला लिहावं लागेल किंवा फंक्शन दिलं जाईल आणि टाईप आणि आपल्याला त्याचं लोकेशन लिहावं लागेल. या पद्धतीनं याच्यावरती क्वेश्चन विचारले जातात किंवा एमसीक्यू मध्ये मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये पण याच्याशी इपिथेलियल टिश्यूशी रिलेटेड आपल्याला क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. सो दिस इज ऑल अबाउट द इपिथेलियल टिश्यू. थँक यू व्हेरी मच.